ஓகே தேங்க்யூ. எத்தனை வருஷம் சொன்னாங்க அவங்க? 3 வருஷம் சொன்னாங்க. ஓகே வேற யார்? கமா ஹரி சார். ஓகே Proverbs 15:3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Psalm 53:1. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done an abominable iniquity. There are none that do good. Isaiah 45:21. Tell ye and bring them in, let them take counsel together. Who had declared this from ancient time, who had told it from that time? Have not I the Lord? There is no God else beside me, a just God and a Savior, there is none beside me. 1 John verse 1-4. From the beginning, we knew what we have heard and what we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of God. For the life was manifested, and we have seen it, bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. For which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and His Son Jesus Christ. For these things write we unto you, that our joy may be full. Exodus chapter 20, verse 8-11. Remember the Sabbath day to keep it holy. The 6th day shalt thou do all the work, and do all the work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that in them rested. Wherefore the 7th day the Lord blessed the Sabbath day and sanctified it. Amen. Very good. எத்தனை வருஷம் சொன்னாரு? எத்தனை வருஷம்? 13. வெரி குட். சரி, அடுத்து யாரு? இனிஷா, சந்தியா, ரெடி? ஓகே, காட்சன். சரி, காட்சன் இன்னைக்கு 48 வருஷம் சொல்ல போறான். 48 verses சொல்ல போறாங்க. அதிகமா சொல்றவங்களுக்கு பிக் பிரைஸ், கொஞ்சம் சொல்றது ஸ்மால் பிரைஸ். அவங்க ஏஜ் ஓகே, அவங்க ஏஜுக்கு பிக் பிரைஸ். அதுக்கு தான் நான் கிஃப்டே நிறைய வாங்கல, ஒன்று தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. அது ஒரு அங்கிள் $1 சொல்லுவாரு, கொடுத்துருக்காரு. வாங்க காட்சன் கான் 48 verses சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாப்பா எத்தனை வயசு சொல்றாங்க? Matthew 5. And seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall be obtained mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecute the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is good for nothing, but it shall be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand it gives light to all who are in the houses. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Think not that.
verily I say unto you, Assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of these least of these commandments and teach men so shall be called least in the kingdom of heaven. And whoever does and teach men so shall be called great in the kingdom of heaven. I say unto you, For that except your I say, righteousness shall be seen. I say unto you, Christ the promises. for I say, Next. you have heard that it was. Yes. You have heard that it was said to those of us, "You shall not murder, and whoever murders will be in a danger of judgment." But I say unto you, But whoever is angry with his brother without a cause shall be in a danger of judgment, and whoever says to his brother rapper shall be in a danger of counsel, and whoever says to you fool shall be in a danger of hellfire. Therefore, if you bring a gift to the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on your way with him, lest your adversary deliver you to the judge hand you over to the office, and you be thrown into prison. Assuredly say to you, you have heard that it was said to those of us, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. For if your right eye causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your member perish than for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your member perish than for your whole body to be cast into hell. Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality casts her to commit adultery. And whoever marries someone who is divorced commits adultery. Again, you have heard that it was said to those of us, you shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord. But I said, you do not swear at him neither by heaven, for it is God's throne, nor by this name, for it is the city of great king. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. Let your yes be yes and your no no, for whatever is more than this is from the evil one. नगर शंका हुआ That it was said, and I am for an eye and a tooth for a tooth, but I tell you not to resist one evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away a penny, let him have your flock also. Give to him who asks you, and from you who wants to borrow from you, do not turn away. You have heard that it was said, you shall love your neighbors and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and the good, and sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Amen. எல்லாரும் கையில கை தட்டிட்டு அற்புதமான
அருமையான ஒரு வசனத்தை 48 வசனத்தை சொல்லும்படியாக அந்த மகனுக்கு கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். இப்படிதான் வசனத்தை நீங்க எல்லாரும் படிக்கணும். அடுத்த வாரம் வரும் பொழுது 91 Psalms யார் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு வந்து சொன்னீங்களோ உங்களுக்கு கிஃப்ட் உண்டு. 23rd Psalms ஃபுல்லா படிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு கிஃப்ட் உண்டு. தெரிஞ்சுட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா வேற. 119வது சங்கீதத்தை யாரு படிச்சுட்டு வர்றீங்களோ அவங்களுக்கு பெரிய கிஃப்ட் கொடுப்பேன். பெரியவங்க கூட சரி, பெரியவங்க கூட சரி. 119வது சங்கீதத்தை யாரு படிச்சுட்டு வர்றீங்களோ, மொத்தம் எத்தனை வசனம் இருக்குது? போன வாரம் ஒருத்தர் கேட்டேன், பிலிப்பியர் 119 6 சொல்லுங்க. பிலிப்பியர் 119 6 என்ன சொல்லுது? 6 என்ன சொல்லுது? பிலிப்பியர் 119 ஒருத்தரை கேட்டேன், எப்பா கோலியாத்தை அடிச்சது யாருப்பா அப்படின்னு கேட்டேன். அந்த பையன் அழுகுறான், நான் பண்ணவே இல்லை, நான் அடிக்கவே இல்லைன்னு அழுகுறான். டே நீ பண்ணலடா, யாரா பண்ணுது? ஐயோ எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அவங்க அப்பா வந்து சொல்றாங்க, ஏண்டா சும்மா இல்லாத ரொம்ப ஊர்ல போய் இழுத்துட்டு வந்து யாரும் ஆச்ச? ஐயா அவனுக்கு என்ன செய்யா சொல்லுங்க, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போறேன் அப்படின்றாரு. அவங்கம்மா ஐயா அவன் உள்ளது மாதிரி தப்பே செய்ய மாட்டாயா அப்படின்றாரு. எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? ஒருத்தரை போன வாரம் கூப்பிட்டு, தம்பி உன் பையனுக்கு என்ன பேர் வச்சேன்னு கேட்டேன். மெல்கிசதேக் அப்படின்னாரு. பரவாயில்லப்பா, ஆசாரியோட பேர் அற்புதமா வச்சிருக்கு அப்படின்னு. அங்கிள் இதைதான் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு பாஸ்டர் கேட்டேன். அவர் சொன்னாரு, என்னப்பா நீ மெல்கிசதேக்குன்னு கேட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசிட்டு கடைசியா சொன்னாராம், பேர் வச்சுக்கதான் வச்சுக்கிறேன், பைபிள் பேரா வைக்க கூடாதாப்பா அப்படின்ட்டு போனாராம். இந்த மாதிரி பைபிள் என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம குருட்டாம் போக்குல படிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது. நல்லா சிந்திச்சு பைபிள் படிக்கிறோம். அதனால 119 எத்தனை வசனம் இருக்குது? கரெக்டா சொன்னீங்களா இல்லையா? சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். 176 கரெக்டா என்ன செய்யணும்? பெரியவங்க படிச்சீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் நியூ இயர் கிஃப்ட் கொடுப்பேன். சின்ன பிள்ளைங்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க பெஸ்டா யூஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுப்பேன். பைசைக்கிள் எத்தனை பேர் பிடிக்கும்? கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு பைசைக்கிள் சின்ன பசங்க யாரும் படிச்சுட்டு வர சொன்னாங்க. அதனால நல்லா படிங்க, நல்லா இது பண்ணுங்க, ஆண்டவருக்கு துதிங்க, கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். சரி, இந்த கிஃப்ட் இன்னைக்கு 42 வருஷம் சொன்னார்ல, அவருக்கு ஒரு அங்கிள் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்துட்டு போனாரு. அவர் நல்லா சொல்லுவார் கிஃப்ட் கொடுங்கன்னு. அதை நம்ம டாக்டர் ஐயா வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் அந்த கிஃப்டை அந்த மகனுக்கு கொடுக்கும்படி நான் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐயா அந்த கிஃப்ட் மட்டும் அந்த தம்பி கொடுங்க. அடுத்த வாரம் 1 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் சொன்னவங்களுக்கு எல்லாம் கிஃப்ட் உண்டு. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல கிஃப்ட் வரும். future preacher. Amen. சரி, நாம் அனைவரும் இந்த ஆராதனை, இந்த கோயில் நாள் பள்ளி பாடக்கூடிய ஆராதனை முடிக்கத்தக்கதாக எழுதி நின்று மறவாமல் நினைக்கிறதையா மனதார நன்றி சொல்வேன். மனவாமல் நினைக்கிறதையா மனதார நன்றி சொல்லும்.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಲೆಬಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. எல்லாரும் அமர்வோம். உங்களுக்காக சாட்சிகள் உண்டு. 10 நிமிடம் ஒதுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்கள் சாட்சி சொல்லுகிறீர்கள். இந்த நாளில் அன்பான சகோதரி ரீனாமாவும் நம்மோடு கூட இருப்பது கூட தொடர்ந்து நீங்கள் வருகிறீர்கள். மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு இன்னொரு சர்வ சகோதரி நீங்கள் அழைத்து வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் மகளை நான் நினைக்கிறேன். உங்களை கூட நாங்கள் அன்போடு கூட வரவேற்றுக் கொள்கிறோமா. உங்களுடைய இல்லத்துக்கு நான் நிச்சயமாக வருவேன். உங்களோடு கூட தேவ சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்கிறார். சாட்சிகள் உண்டா? யாராலும் சாட்சிகள் உண்டானா? ஓகே, 10 நிமிடம் கொடுக்கப்படுகிறது. நீங்கள் சாட்சி சொல்லி முடிக்கலாம். பிறகு நாம் தெய்வ செய்திக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கடந்த வாரம் அதுக்கு முந்தின வாரத்தில் நான் உங்கள்கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் ஒரு விண்ணப்பம் கேட்டிருந்தேன். என் சின்ன மகன் மனம் மாறணும், அவன் ஆலயத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டிருந்தேன். நீங்கள் எல்லாரும் எனக்காக ஜெபிச்சிருக்கீங்க. கடவுள் கேட்டிருந்தாரு. அதுக்காக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அவன் ராத்திரியில் சர்ச்சுக்கு நான் வரமான்னு எனக்கு முன்னாடியே அவன் சொல்லிட்டான். அதுக்கு ஏற்றவாறு மழை வேற வந்து இருந்துச்சு. அப்போ எங்கே இந்த மழை வந்து ஜனங்களால தான் தொந்தரவு வருதுன்னு நினைச்சா, மழை கூட எங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குதேப்பா. நாங்கள் போகிற வரைக்கும் மழை இல்லாமல் இருக்கணும், இதெல்லாம் வரட்டும், ஒரு 7-7:15 மழை நின்று போகணும் அப்படின்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி மழை வந்துனே தான் இருந்துச்சு. எங்கள் பையன் சொன்னாமா, அடுத்த வாரம் போகலாமா? ஐயோ வேணாம்ப்பா, சொன்ன மாதிரி நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறமா மழை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சர்ச்சைக்கு வர முடியாது. கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை தந்தார். அவர் எவ்வளோ நன்மைகள் செஞ்சுருக்கிறாரு. அதெல்லாம் நான் சொல்லணும்னாக்கா ரொம்ப நேரம் போதாது. ஆனால் மறுபடியும் நம்ம தொடர்ந்து இதுலேயே விட்டுடக்கூடாது. நம்ம தொடர்ந்து சர்ச்சைக்கு வரணும்ன்ட்டு நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் தனி ஜெபத்துலேயும் சரி, குடும்ப ஜெபத்துலேயும் சரி, நீங்கள் வேண்டிக்கணும், ஜெபம் பண்ணணும். நாங்களும் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் என் சாட்சி எடுத்துக்கணும், ஆசீர்வதிக்கணும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து அவருடைய மகனுக்காக சொல்லுங்கள். அந்த குடும்பம் ஆண்டவரை அருமையாக ஏற்றுக்கொண்ட குடும்பம் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாய் கடைக்கூட நீங்கள் அவர்களுக்காக சொல்லிக் கொள்வதை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த நாளில் அன்பான பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கிஃப்டை பாஸ்ட் வச்சுருக்காங்க. அது ஒரு சின்ன வசனங்க, அதை வாங்கிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ஜெருஷா கொடுங்க, வசனம் சொன்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்க. ஷான் கொடுக்காதீங்க. ஷான் சொல்லலை, கொடுக்காதீங்க. நோ 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 சொல்லாத உங்களுக்கு கிடையாது. காட்சி சொல்லுங்க. ஓகே, ஹரி கொடுங்க. சரி, ஷான் கொடுங்க. ஷான் கூட காட்சி இருக்குது. காட்சி இருக்குது. ஷான் கொடுங்க. ஷான் கொடுங்க. ஜோ கொடுக்காதீங்க. ஓகே, எல்லாரும் வாங்கியாச்சா? ஹீல்ஷா கொடுங்க. சந்தியா கொடுங்க. எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கொடுங்க. எல்லா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் இங்கேயும் தேவை. இங்கே கீழே அப்படியே பின்னாடி உட்காந்து அப்படியே இங்கிலீஷா. ஓகே ஓகே, அப்படியே ரீனாமா பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்க. அங்கே அங்கே அந்த பிள்ளைங்க கொடுத்தாச்சு. ரீனாமாவுக்கு கொடுங்க. பின்னாடி யாரும் உட்காந்துருக்காங்களா சின்ன பிள்ளைங்க? ஓகே, பின்னாடி உட்காந்துருக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்க. சரி, ஒரு அறிவிப்பு இருக்கிறது. அது உங்களுக்கு நற்செய்தியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். வருகிற வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் நமக்கு ஒரு நல்ல கூட்டம் வழக்கம் போல இருக்கிறது, உங்களுக்கு தெரியும். அதில் உண்டு, வந்து கலந்து கொள்ளுங்க. சனிக்கிழமை உங்களுக்கு வழக்கம் போல முழுநாள், ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரு கூட்டம் இருக்கும் உங்களுக்காக. ஆகவே 29, 30, 31, 1
3 நாட்கள் தொடர்ந்து நமக்கு கூட்டம் இருக்கும். வல்லமையான பிரசங்கிமார்கள் வருகிறார்கள். உங்களுக்கென்றே நல்ல சத்தியத்தை சொல்ல வருகிறார்கள். நீங்கள் புது புது சத்தியத்தை எல்லாம் படிக்க வேண்டும். சந்தேகம் இருக்குமானால் நீங்கள் அவர்களிடத்துல கேட்கலாம். உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் பதில் கொடுப்பாங்க. ஆகவே வருகிற வாரத்தில் நமக்கு 3 நாள் அற்புதமான கூட்டம் நடக்கும். 30, 31, 1ஆம் தேதி. ஆகவே மறக்காதீர்கள். தயவு செய்து அதற்காக செவியுங்கள், ஆயத்தமாகி கொள்ளுங்கள். ஆகவே ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலிருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் உங்களுக்கு நடக்கும். காலையில் இங்கே உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கும், மத்தியானம் இங்கே சாப்பாடு இருக்கும். சனிக்கிழமை ஆஸ்யூஷுவலாக உங்களுக்கு மத்தியானம் லஞ்ச் இருக்கும், ஈவினிங் உங்களுக்கு டின்னர் இருக்கும். ஏன்னா நான் வாரம் ஸ்பெஷலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் நீங்கள் வீட்டில் சமைச்சிட்டு வருவீங்க நான் நம்புகிறேன். வெள்ளிக்கிழமை 6 மணிக்குள்ளார சமைச்சு முடிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியும். சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் தைரியமாக வரலாம். அடுத்த 2 நாள் உங்களுக்காக இந்த உணவு இருக்கும். நீங்கள் நன்றாக சாப்பிட்டு சத்தியத்தை கேட்டுவிட்டு ஆசீர்வாதமாக செல்லும்படி நான் உங்களை ஏற்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த தெய்வீக ஆராதனை ஆரம்பிக்கத்தக்கதாக நாம் யாவரும் எழுதி நின்று ஒரு பாடலை நாம் பாடி தேவ ஆராதனைக்குள்ளாய் நாம் கடந்து செல்வோம். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய், ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் இருக்கிற பாடலை நாம் பாடுவோம்.
தலைகளை தாழ்த்தி சொல்ல செய்வோமா? கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசி மனுஷ சத்தம் வேண்டாம், அதிலிருந்து தெய்வீக சத்தம் பறக்கணும். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய தாசனை மறைத்து பேச வேண்டும். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்கிற சத்தியம் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். நீங்கள் ஜெபிக்காவிட்டால் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மன்னா கிடைக்காது. அந்த மன்னா கிடைப்பதற்கு காரணம் நீங்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இங்க யார் வேண்டுமானாலும் நின்று பேசலாம், ஆனால் கர்த்தராகிய ஆவியானவர் அவரை அபிஷேகம் பண்ணுவார். ஆனால் அவரை மறைத்து உங்களுக்குரிய மன்னாவை இந்த நாளிலே நிச்சயமாய் கர்த்தர் தருவார். நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போமா? நம்முடைய மனசெல்லாம் ஒருமுகப்படுத்துவோமா? ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட பேசணும். எங்களை திருத்தணுமா திருத்துங்க, எங்களை மாற்றணுமா மாற்றுங்க, எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோமா ஆசீர்வதிச்சு அனுப்புங்க. ஆனா பேசுறது நீங்களா தான் இருக்கணும். ஆண்டவரே, உங்களுடைய தாசனை மறைத்து பேசும் என்று சொல்லி என்னோடு கூட நீங்க ஜெபம் பண்ண போறீங்க. எங்களை நேசிக்கிற ஆண்டவரே, இந்த நாமத்திற்கு நன்றி ராஜா. பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல, உங்களில் இருக்கும் ஆவியானவர் பேசுவார் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே. உங்களுடைய தாசனை மறைத்து நீர் பேச வேண்டும் ஆண்டவரே. நான் வந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்ற மன்னாவை நீர் தர வேண்டும். வருகிற வாரம் முழுவதும் அந்த மன்னா எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். அதை நாங்கள் திரும்ப திரும்ப அசைப்பட வேண்டும். அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். நாங்கள் எந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்க போகிறோமோ அது இப்பொழுது எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும். நாங்கள் என்ன ஆசீர்வாதத்தை பெற போகிறோமோ அதை எங்கள் ஆண்டவர் அடியார் மூலமாக எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் சுவாமி. நாங்கள் எது வேண்டுமானால் அந்த உலகத்திலே எச்சரிப்பாய் வாழ்வதற்கு கற்றுத்தாரும் சுவாமி. எங்களோடு பேசி எங்களை தொட்டு ஆசீர்வதித்து அனுப்ப வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென், ஆமென், ஆமென். யாரும் அமர்வோம். மத்தியில அன்பான டாக்டரையா இருக்காங்க. அவரை குறித்து ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். என்னை மிகவும் உற்சாகப்படுத்துகிறவர்களிலே டாக்டரையா கூட வருவேன். என்னையும் என் வீட்டுக்காரமாக பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுவார். அது ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர்கிட்ட. ரொம்ப அழகாக அந்த கமெண்ட் பண்ணுவார். என்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். அவர் பேசும்போதெல்லாம் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அப்படி ரொம்ப அழகாக அன்பாக பேசுவார். தவறுனா கூட சரி, அந்த நேரம் முகத்து மேலே சொல்லுவார், நீங்கள் செய்கிறது தவறு, திருத்திக்கங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் ஒரு பல் டாக்டர், சிறந்த பல் டாக்டர். இந்த பெங்களூர் பட்டணத்தில் ஒரு சிறிய கிளினிக்கை தான் தொடங்கினார். இன்றைக்கு வல்லமையான ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்தலமாக இருக்கிறது. கர்த்தர் யாபேசின் எல்லையை பெரிதாக்கினது போல அவருடைய எல்லையை பெரிதாக்கி அவரை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். கொஞ்சத்தில் நீ உண்மையாக இருந்தால் போதும், அநேகத்தின் பேர் உன்னை அதிகாரி ஆக்குவேன் என்பதற்கு அவர் ஒரு இலக்கணம். இந்த நாளில் அன்பான அந்த தேவதாசன் நம்மோடு கூட இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய அன்பான மனைவி, அவருடைய அருமையான பிள்ளைகள் நல்ல நிலையில் அவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவங்களும் அவருடைய சேவையை சேர்த்து செய்கிற மிஷனரிகளாக இருப்பார்கள் என்று கருத்தில் நம்புகிறேன். அவங்க 4 பேரும் நம்ம மத்தியில் இந்த நாள் இருப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தருகிறது. ஐயா டாக்டர் அவர்களை முன் வந்து ஒரு சில மதிப்பீடுகள் தெய்வ செய்த பகிர்ந்து கொள்ளும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். உங்களை அன்போடு கூட நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். வாங்க ஐயாவை நாம் வரவேற்போம். டாக்டர் ஐயாவுக்கு புகழ்ச்சி என்றால் பிடிக்காது, ஆனால் செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கடமை. அதை தயவு செய்து மன்னித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓய்வு நாள் வாழ்த்துக்கள். பாஸ்டர் ஜேக்கப் சாமியல் வந்து ஒரு விசேஷமான ஒரு மனிதர். எப்படி என்றால், நான் அவரை கடிந்து கொண்டது போல யாரும் அவரை கடிந்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். மிக கோபத்தோடு நான் பேசியிருக்கிறேன். இருப்பினும் அவர் சிரித்த முகத்தோடு வந்து என்னை அணைத்துக் கொள்வார். என்னை வெட்கப்படுத்தும் அளவுக்கு
அவர் என் மீது அன்பு காட்டுவார். நான் நினைத்தது உண்டு, இவர் என்னை பார்த்துட்டு பார்க்காம போயிடுவார், அவ்வளவு கோபிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு. அதை ஒரு விசேஷமான ஒரு வகையில் வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து அவர் மனசில் என்னை மன்னிச்சு வந்து அன்போடு பேசுறது எனக்கு அவருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான குணம் ஆயிடுச்சு. ஒரு கிறிஸ்துவத்தை அவர் வந்து வெளிப்படுத்திட்டு இந்த நட்பை உறுதிப்படுத்தினார். நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். இது மாதிரி ஒரு கூட்டமாக நாங்கள் மற்ற எல்லா பாஷைக்காரங்களும் வராங்க, நாங்கள் வந்து கருத்துற ஆராதிக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆச்சுது. கடவுளை வந்து எங்கே யார் ஆராதிச்சாலும் அது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதனால் நான் வரேன் பாஸ்டர் அப்படின்னு பேச கூப்பிட்டாங்க. நான் சொன்னேன், தயவு செஞ்சு என்ன பிரசங்கம் பண்ணி சொல்லாதுங்க, நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ணி நான் உட்காந்து கேட்கணுங்க. அது அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் தேவனை பற்றி பேசுறது வந்து நமக்கு எல்லாம் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான காரியம். வேத புத்தகத்தை திறக்கிறதுக்கு முன்னால் நம்ம கண்களை மூடி நம்ம வந்து கடவுள்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசிடுவோம். கர்த்தாதி கர்த்தாவே தேவரே, இந்த சந்தர்ப்பத்துக்காக நன்றி, இந்த சிறு கூட்டத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் விசேஷமானவர்கள். இப்பொழுது நான் அல்ல ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, என் மூலமாக இந்த பரிசுத்த மக்களோடு நீர் பேச வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக வேண்டியிருக்கிறேன் பரம தகப்பனே, ஆமென். நம்ம எல்லாம் கடவுள் உண்டாக்குனாரு. நம்மளுடைய மூச்சு, நம்மளுடைய எல்லாமே கடவுள் உண்டாக்குனாரு. நம்மளால ஒன்று உண்டாக்கிச்சு நம்ம ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண்டவரை பற்றி பேசும்போது நம்ம பயந்து பேசணும். அவருடைய வார்த்தையை பேசும்போது பயந்து பேசணும். நம்ம கவனமா ஒரு சில சத்தியத்தை நம்ம வந்து பகிர்ந்து கொள்வோம். இப்பொழுது 2 காரியங்கள் கர்த்தருக்கே உரியது, யாராலும் செய்ய முடியாது. இப்பொழுது அன்பு, கருணை, நியாயம், நீதி எல்லாம் கடவுள் நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்காரு. நம்மளும் அதை செய்யலாம், நீதியோடு செய்யலாம். எனக்கு பைபிள் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு, எது நீதி, எது நியாயம், எது கெட்டது நம்மளும் பண்ணலாம், மன்னிக்கலாம், எல்லாம் செய்யலாம். ஆனா 2 காரியங்கள் வந்து யாராலையும் முடியாது. ஒண்ணு வந்து சிருஷ்டிப்பது, சிருஷ்டிகர்த்தர், கிரியேட்டர். அது வந்து உலகத்துல யாராலையும் முடியாது. அது கடவுளுக்கு உரிய ஒரே சொத்து. அது இருந்தாலும் நம்ம உணர்ற மாதிரி நம்ம பார்க்க வச்சிருக்காரு. அப்படியே பூக்கள் வருது, செடிகள் வருது, நாய் குட்டி போடுது, கிரியேஷன் தான். அது நமக்கு கொடுத்த கடவுள் ஒரு சின்ன இண்டிகேஷன், திஸ் இஸ் கிரியேஷன். நம்ம கையில ஒண்ணுமே இல்லை. அடுத்தது வந்து பரிசுத்துவம், ஹோலினஸ், ஹோலி காட். இது நமக்கு யாருக்குமே புரியாது. ஹோலினஸ்னாக்க அதுல வெளிச்சமா அல்லது பயங்கரமான சுத்தமானதா தெரியல. ஹோலி காட் இஸ் ஹோலி. நம்ம அசுத்த அன்ஹோலி பக்கத்துல வர முடியாது. கடவுள் நிறைய திரும்பி சொல்றாரு, நான் உங்க வீட்டுக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஆனா நான் ஹோலி, அன்ஹோலியா இருந்தாங்க நான் எப்படி நுழையிறது? நல்லா நினைச்சு பாருங்க. ரொம்ப சகதியா இருந்தா நம்மளே போக மாட்டேன்றோம் உள்ள. எங்கனாலும் ரொம்ப கெட்ட வாசனை வந்தா போக மாட்டேன்றோம். ரொம்ப அழுக்கா இருந்தா பக்கத்துல உட்கார மாட்டோம். கடவுள் சொல்றாரு, நீ வரவே முடியாத, நீ உன்னை சுத்தம் பண்ணிக்க, பி ஹோலின்ற. நீ உன்னை பரிசுத்தப்படுத்திக்கோ. என்ன மாதிரி ஆக முடியாது, பட் கொஞ்சமாவது ஆகும். அப்பதான் நான் அவங்கள்ட்ட வந்து பேச முடியும், பார்க்க முடியும். இந்த உண்மையை வந்து நம்ம வந்து நல்லா உணர்ந்து, சிலவங்க வந்து எல்லா வகையான தீங்கிய மனசுல வச்சுக்கிட்டு கடவுளை என்கிட்ட வருவார் நினைக்கிறது வந்து ஆவாத காரியம். கடவுள் நிறைய இடத்துல பைபிள் சொல்றாரு, நான் உங்ககிட்ட வரணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஆனா முடியல. நிறைய வசனங்கள் இருக்கு. ஸோ இந்த 2 காரியத்தை வந்து நம்ம மறக்கவே கூடாது. காட் இஸ் கிரியேட்டர் காட் அண்ட் ஹி இஸ் a holy God. அந்த ஹோலி காரியங்கள், கடவுளுக்கு உகந்த காரியங்கள்ல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், சிலவங்க எல்லாம் பைபிளை வீம்புக்கு திட்டிட்டு எரிச்சவங்க எல்லாம் அடுத்த வாரமே கடவுள் 1 வாரம் டைம் கொடுக்காரு,
அப்புறம் பயங்கரமான சாவுகளை நம்ம கேட்டிருக்கோம், பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா ஹோலி விஷயத்துல தலையிடக்கூடாது, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் லைஃப்ல. ஸோ கிரியேட்டர் காடை பார்த்து நடுங்கணும், அவருடைய ஹோலினஸை பார்த்துட்டு நடுங்கணும். அன்ஹோலி அண்ட் ஹோலி சேரவே சேராது. கொரிந்தியன்ல அழகா பவுல் எழுதியிருக்காரு, do not be yoked with unholiness. What has darkness got to do with light? ஸோ இங்க ஒரு கால் அங்க ஒரு கால் வைக்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இந்த ரெண்டு காரியங்கள் நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல மனசுல வச்சுட்டு என்ன நம்ம கொஞ்ச நேரம் நம்ம தியானிக்கலாம்னாக்க, கடவுளுக்கு எந்த காரியம்லாம் பிடிக்கும். அந்த எபிரேயர் 11 எழுதிக்காரு இல்லையா, ஏப்ரஹாம், ஈனாக் அவங்கலாம் they were doing things which were pleasing in the sight of God. அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும், கடவுளுக்கு எது பிடிக்கும், நம்மளும் அதை பண்ணுவோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, இந்த எலியா தீர்க்கதரிசி வந்து உலகத்திலேயே விசேஷமான ஒரு மனுஷன். உயிரோட ஹெவனுக்கு போயிட்டார். எலியா தீர்க்கதரிசி உயிரோடே, யாரும் போக முடியாது. ஈனாக்கு போனாரு. அப்புறம் வந்து ஜலப்பிரளயத்துக்கு அப்புறம் இந்த சமயத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லணும். அந்த அருமையா அந்த வசனங்களை பாஸ்டர் ஜேக்கப் சாமியல் வந்து ஃப்ரெண்ட்ல வந்து பேச வைக்கிறாரு, என்கரேஜ் பண்றாரு. இது வந்து அந்த காலத்துல தான் நடந்தது. இப்போ நிறைய சிட்டி சர்ச்சஸ்ல நடக்கிறது இல்லை. அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டர், நீங்க வந்து என்கரேஜ் பண்றீங்க, எல்லாரையும் மனப்பாடம் பண்ணி சொல்றீங்க. அது இப்போ அழிஞ்சு போயிடுச்சு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். அந்த பையன் ரொம்ப அருமையா பேசினாப்புல 48 வசனங்கள். இப்போ வந்து பாருங்க, எலியா தீர்க்கதரிசி வந்து விசேஷமான மனுஷன். கடவுள் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. உலகத்திலேயே மேக்சிமம் பிடிச்ச மனுஷன் வந்து எலியா. அதான் உயிரோடு எடுத்துட்டாருல. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, அந்த அற்புதம் வந்து உலகத்துல யாருக்குமே இல்லை. கோடி 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 ஜனங்கள் இருந்தா கூட யாருக்கும் கிடைக்கல எலியா. அந்த மனுஷன் அப்படி என்ன பண்ணான்? கடவுளை வந்து பச்சை பாசம் பார்க்கறதுல பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது. இருந்தாலும் கடவுளுக்கு வேண்டாப்பா எடுத்து ஆகணும். மோசே வந்து இறந்துதான் போறாரு. அந்த மனுஷன் எப்படிப்பா என்ன பண்ணாரு? நீங்க நினைச்சு பாருங்க, நல்லா பார்க்கணுங்க. அவரு கடவுளை விரும்புற மாதிரி ஒரு காரியத்தை பண்ணாரு. நீ நல்லா பாத்தீங்கன்னாக்க, அந்த ஊரெல்லாம் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது. ஜனங்கள்லாம் அஞ்ஞானியம் ஆயிட்டாங்க. பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி அஞ்ஞானி ஆயிட்டாங்க. அதாவது தான் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து மெய்ஞானத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. அதை தாங்கல அந்த மனுஷனுக்கு. நல்லா பாருங்க, நல்லா பார்க்கணும். தாங்காம என்ன செய்யறாரு, அந்த ராஜா கிட்ட வந்துட்டு, ஐயோ ஒன்னாலதான் இது ஆகுது, மனம் திரும்புங்க. 3 வருஷம் அந்த யாக்கோபு புஸ்தகத்துல ரொம்ப அருமையா யாக்கோபு சொல்றாரு, எலியாவும் உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு ஆர்டினரி ஆளுதான் அப்படின்றாரு. ஏன்னா நம்ம நினைச்ச கூடாது ஸ்பெஷலா ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து ஸ்பெஷலா பிக் பண்ணிச்சுதோ அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அதனாலதான் யாக்கோபு சொல்றாரு, ஒன்ன மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு ஆளு தான் 5வது அதிகாரத்துல இருக்குது. அப்படிப்பட்ட மனுஷனாவும் நம்மளும் ஆக முடியுமா? என்ன பண்ண அந்த மனுஷன் எலியா? நம்ம தீவிரமா பார்க்கும்போது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. எப்படின்னாக்க, ஒரு சமயத்துல ஒரு ஆத்திரத்துல எலியா சொல்றாரு, ஆண்டவரே நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கிறேன், எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க போது ஆண்டவர் கோச்சுறாரு, மடையா 7000 பேர் இருக்காங்கடா எனக்கு. இந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். 7000 பேர் இருந்தாங்க. 7000 பேர் வந்து அந்த பாகலை வணங்கல, உண்மையான தேவனை தான் கும்பிட்டு இருந்தாங்க. இருந்தாலும் 7000த்துல ஏன் எலியாவுக்கு மட்டும் உயிரோட போற ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது? இப்பவும் நிறைய சபையில நல்ல உண்மையான மெம்பர்ஸ்ல இருக்கிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம், எல்லாம் இருக்கிறாங்க, நல்லா இருக்கிறாங்க. பட் எலியா அப்படி என்ன பண்ண ஆளு? கடவுளுக்குன்னு நின்னான். நல்லா பாருங்க, எல்லாரும் 7000 பேரும் வீட்டுல ப்ரே பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. ஐயோ ஜனங்கள் அழிகிறாங்களே, ஆண்டவரை காப்பாற்றுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆண்டவரை எனக்கு தண்ணி சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க நன்றின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவர் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சாங்க. 7000 பேர், கடவுள் சொல்றாரு 7000 பேர் எனக்கு இருக்காங்கன்றாரு. ஆனா எலியா பண்ணது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, கடவுளுக்கு இருந்து நின்றுட்டான் மனுஷன். தாங்க முடியல. ஃப்ரண்ட்ல போயிட்டு என்ன ஆகட்டும் பரவாயில்ல,
அதுதான் கடவுள் வந்து நேசிச்சார். ஒருத்தன் வந்து தனக்காகவே நிற்கிறானே, எனக்காக ஒருத்தன் வந்து நின்றுட்டான். நீங்க நினைச்சு பாருங்க, நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதா? நம்மளும் பயப்படுறோம், கடவுளுக்கு நிற்கணும். இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை பார்ப்போம். தாவீது, நிறைய பிரதர்ஸ் இருந்தாங்க, அழகழகா இருந்தாங்க. ஆனா தாவீது எதுக்கு கடவுள் பிடிச்சது? அத்தனை சோல்ஜர்ஸ் நிற்கும் போது இந்த கோலியாத்து அவன் என்ன சொல்றான்? தாவீது நீங்க வசனத்தை வாசிக்கும் போது என்ன சொல்றான்? இந்த மனுஷன் எங்க ஆண்டவரை எப்படி பேசலாம் இவன்? அந்த உணர்வு பாத்தீங்களா? அந்த உணர்வு தான் கடவுள் விரும்புறாரு. கடவுள் விரும்புறது எனக்குன்னு நிற்கிறானே இவன். எல்லாரும் வாயை பொத்திக்கிட்டு இருக்காங்க, சும்மா ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு எல்லா இடத்துலயும் நின்னானே. நமக்கு நிற்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் நம்ம மனசுல வந்து வேணும். கடவுள் விசேஷமா ஆசீர்வதிச்சாரு. அந்த தாவீது வந்து அந்த குணத்தை தான் கடவுள் விரும்பினார். அவன் எவ்வளவு எல்லாருமே கடவுள் அவன் பண்ண பாவங்களை சொல்லுவாங்க. அந்த பாவத்தையும் இந்த பைபிள்ல வந்து டீட்டெயிலா எழுதிருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, வரப்போற பரம்பரை அதை செய்யக்கூடாது, என்னெல்லாம் நஷ்டம் ஏற்படும் காட்டுறதுக்காக தாவீதுடைய சம்மதம் இருக்கு. அந்த இன்சிடென்ட். இப்ப பாருங்க, இன்னொரு விஷயம், இன்னொரு இடத்த நம்ம பார்க்கணும். அந்த முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம வந்து கொஞ்சம் படிப்போம். இப்போ அதாவது 1 சாமுவேல் முதலாம் புஸ்தகம் 23வது அதிகாரம். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? மேன் ஆஃப்டர் மை ஓன் ஹார்ட் இருக்காருல. எப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷமான ஒரு வார்த்தை. அந்த மாதிரி தாவீது என்ன பண்ணான்? அவன் ஒரு மாதிரி அவன் பண்ண ஒஸ்து விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனா இருந்தாலும் ஏன் கடவுள் பிடிச்சது? நீங்க பாருங்க, 23ஆம் அதிகாரம். அந்த கதையை நான் சொல்றேன், நீங்க வீட்டுல போய் படிங்க. இந்த கதையை, இந்த சாப்டர் நீங்க வீட்டுல போய் படிங்க. நான் அந்த கதையை சொல்றேன். என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இவரு சவுல் வந்து தாவீதை கொல்லணும்ட்டு தீவிரமா அலையிறாரு. அது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். தீவிரமா அலையிறாரு. இந்த தாவீது பையன் தான் நெக்ஸ்ட் ராஜா ஆக போறான், அவனை தீர்த்து கட்டிட்டு வந்து அலையிறாரு. அப்போ தாவீது வந்து ஒரு சின்ன குரூப்பை கூப்பிட்டுக்கிட்டு காடு காடா அலையிறான். ஆளு தாவீது தான் உயிருக்கு அலைஞ்சு அலையிறாங்க எல்லாரும். இந்த சமயத்துல நல்ல கவனமா கேளுங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இந்த சம்பவம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப தேவையான ஒரு புஸ்தகம். இந்த கதையை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சா கடவுளுக்கு நம்மளை ரொம்ப பிடிக்கும். கடவுளுக்கு ஏன் தாவீதை பிடிச்சது, ஏன் எலியாவை பிடிச்சது, ஏன் மோசஸை பிடிச்சது நம்ம படிக்கணும். பார்த்துருங்க. we have to please God. சங்கீதம் சொல்லுது, please God. கடவுளை சந்தோஷப்படுத்துங்க. ஒபீடியண்டா இருந்தாங்க சந்தோஷம் தான். பட் அவருக்கு ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தர். தாவீது என்ன பண்றாரு? இந்த கதையில நீங்க வீட்டுல கண்டிப்பா படிக்கணும். 1 சாமுவேல் சாப்டர் 20 கண்டிப்பா படிக்கணும். அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு நியூஸ் வருது. இந்த மாதிரி பக்கத்துல ஒரு டவுன் இருக்குது, கைலான்னு பேர் அந்த ஊரு. அந்த ஊர்ல வந்து பிலிஸ்தியர்களை வந்து அடிச்சு அவங்களுடைய சொத்தெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு பிலிஸ்தியர்கள் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க, படையெடுத்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நியூஸ் வருது தாவீதுக்கு. தாவீதே உயிர் கலைஞ்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு. நல்ல கவனமா கேளுங்க. இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்கு, நஷ்டம் இருக்கு, தொந்தரவு இருக்குது, பயம் இருக்குது. அப்படிதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். எல்லார் வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பயம் உண்டு. அப்படிதான் இருக்காரு தாவீது, பயந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு. பிலிஸ்தியர்கள் பெரிய ஒரு போருக்காக இந்த சின்ன டவுனை பிடிக்கிறதுக்கு வராங்க, கொள்ளடிக்கிறதுக்கு வராங்க இந்த சின்ன கிராமத்தை. அப்ப தாவீது வந்து இந்த நியூஸ் வந்த உடனே தாவீது என்ன பண்றாரு? ஆண்டவர் போய் கேட்காரு, ஆண்டவரே அநியாயம் நடக்க போகுது, நான் போய் இந்த கிராமத்தை காப்பாத்தட்டுமா? பிலிஸ்தியர்கள் வந்து மோசமானவங்க, எல்லாரையும் கொண்டுட்டு எடுக்க போறாங்க, நான் போய் காப்பாத்தட்டுமா? இதுதான் கடவுள் பிடித்தமானது. நல்ல கவனமா கேளுங்க. அது அவன் பாடு, கடவுள் பார்த்து பாடு, நான் ப்ரே பண்ணுவேன் அப்படின்னு உட்கார கூடாது. யாக்கோபு தான் சொல்றாரு, ஐ வில் ப்ரே அப்படின்னு வீட்டுல உட்காராதுங்க. கடவுள்கிட்ட கேளுங்க, நான் என்ன பண்ணணும், அநியாயம் நடக்க போகுது. இதுதான் கடவுள் பிடிச்சது. அதனாலதான் சொல்றாரு, he is a man
after my own heart. பாத்தீங்களா, கஷ்டத்துல இருக்கிறவங்களை வந்து சரி பண்றதுக்காக மனுஷன் துடிக்கிறான் தாவீது. அப்ப சொல்றாங்க, கூட இருக்கவங்க சொல்றாங்க, ஐயோ தலைவர என்னது இது, நம்மளே வாழ்க்கைக்கு கஷ்டப்பட்டு அழைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம், இந்த சமயத்துல நம்ம போய் அடிக்கிறது, அதுவும் பிலிஸ்தியர்கள் பயங்கரமான ஆளுங்க, அதுவும் இந்த ஊர் முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு ஊரு, இவங்களுக்கு போய் நம்ம காப்பாற்றணுமா, நம்ம அடிப்படணுமா? இதுதானே நார்மல் நம்ம நினைக்கிறது. அவங்க பாடு கடவுள் பார்த்து பாரு, நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். தாவீதுக்கு நிற்க முடியல, அநியாயம் நடக்குது, நான் நிறுத்தி ஆகணும். இந்த சின்ன குரூப்பை, இந்த கிராமத்தை பாவம், அவங்க இப்பதான் விளைச்சி எல்லாத்தையும் செஞ்சு அறுவடை பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதுதான் கடவுள் விரும்புறது, இதுதான் கடவுள் விரும்புறாரு, இதுதான் கடவுள் எதிர்பார்க்கிறாரு. நிறைய வசனங்கள் இருக்கு பைபிள்ல. கடவுள் வந்து சந்தோஷப்படுறாரு. கடவுள் சொல்றாரு, ஓ காப்பாத். அப்போ படைப்படி சோல்ஜர்ஸ் அவங்க சொல்றாங்க, ஐயோ தாவீது என்ன அது, பழையபடி போய் தாவீது கேட்கிறாரு. அப்ப ஆண்டவருக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல கவலை, இந்த வாழ்க்கையில நம்ம டெய்லி இதை வந்து கடைபிடிக்கணும். கடவுளை வந்து நம்ம வந்து ப்ளீஸ் பண்ணணும்னாக்க நம்ம நிக்கணும். இன்னொருத்தர் கஷ்டம் வந்தாக்க ஒதுங்கி நிற்க கூடாது. அதுதான் கடவுள் விரும்புறாரு. ரிலீவ் த சப்ரஸ்டு. ஏசாயா 58வது அதிகாரம் ஃபுல்லா தானே, கஷ்டப்பட்டிருக்கிறவங்களுடைய கஷ்டத்தை நீக்கிறதுக்காக நீ முயற்சி செய். சும்மா பார்த்துக்கிட்டு நான் ப்ரே பண்ணிட்டு உட்காராது. ப்ரே பண்றது நல்லதுதான், பட் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு போய் நிற்கணும். கண்டிப்பா அதான் கடவுள் விரும்புறாரு. பாருங்க, கடைசியில போயிட்டு அந்த பிலிஸ்தியர்கள் அவ்வளவு பேசினதுல கடவுள் வந்து தாவீதுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தையும் நாலேஜையும் அறிவையும் சக்தி கொடுக்குறாரு. அதனாலதான் தாவீது எழுதினாரு சங்கீதத்தை ஃபுல்லா, ஓ எனக்கு வந்து எவ்வளவு பவர் கொடுத்திருக்கிறாரு, நான் எவ்வளவு பெரிய மலைனால தாண்டுறேன், நான் எவ்வளவு பெரிய கோட்டைனால குதிச்சு ஓடுறேன், என் கைக்கெல்லாம் நீ வந்து எவ்வளவு புத்தி கொடுத்திருக்கீரு, அறிவு கொடுத்திருக்கீருன்றாரு. ஏன் கடவுள் பிளஸ் பண்ணு. ஏன்னாக்க தாவீது நின்னான், அநியாயம் நடக்கிறது தாங்காம நின்னான். அது கடவுள் விரும்புறாரு. இப்ப நீங்க பாருங்க, தாவீது அவருக்கு அப்படி இருக்கு, எலியாவும் அப்படி இருக்கு, அவங்க தான் டாப்புக்கு போயிட்டாங்க. கடவுள் ரெடியா இருக்காரு, பார்த்துட்டே இருக்காரு. நிறைய வசனங்கள் இருக்குது. நீங்க வந்து எரேமியா 5:5 நினைக்கிறேன். எரேமியா 5:5 தானே பாஸ்டர்? எரேமியா 5:5 எடுத்து கொஞ்சம் வாசிங்க. நான் பெரியோர்களிடத்திலே போய் அவர்களோட பேசுவேன், அவர்கள் கர்த்தருடைய வழியும் தங்கள் தேவனுடைய நியாயத்தையும் அறிவார்கள் என்று சொன்னேன். இல்லைங்க, ஒரு நிமிஷம். எரேமியா 5:1 5:1 நியாயம் செய்கிற மனுஷனை கண்டுபிடிப்பீர்களோ என்றும், சத்தியத்தை தேடுகிறவன் உண்டோ என்றும், எருசலேமின் தெருக்களிலே திரிந்து பார்த்து விசாரித்து அது வீதிகளிலே தேடுங்கள், காண்பீர்களானால் அதற்கு மன்னிப்பு தருவேன் என்றார். அதாவது ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு, ஒரு மனுஷன் இருக்கானா, எனக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கானா. அது இங்கிலீஷ்ல பாருங்க, run ye to and fro through the streets of Jerusalem and see now and seek in the broad places there if you can find one man who will stand for truth and for me. இருந்திருப்பாங்க, அப்போ 7,000 ஜனங்கள் இருந்திருப்பாங்க வீட்டுல ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு. ஆனா கடவுள் வந்து நிக்கிறையா பாக்குறேன். நல்ல கவனமா கேட்கணும் நீங்க. எசேக்கியேல் 22:30 எடுக்கிறீங்களா? எசேக்கியேல் 22:30. எசேக்கியேல் 22ஆம் அதிகாரம். நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன், ஒருவனையும் காணேன். ஆனா ஏலியா வந்து நான் பாத்தீங்களா, அப்போ கடவுள் பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஆகா போது இவ்வளவு மோசமா இருக்கு, நாடு அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, எல்லாரும் போறாங்க பாகலை தேடிக்கிட்டு, எல்லாரும் போய்கிட்டு இருக்காங்க, மோசமா போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கடவுள் பார்த்துட்டு இருக்காரு. கடவுள் பார்த்துட்டே இருக்காரு. 7,000 பேர் ஜெபம் பண்றாங்களே, பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு. கடைசியில எலியா நிற்கிறா பாருங்க, அதே வசனம் தான். எசேக்கியேல் 22:30. நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன், ஒருவனையும் காணேன். இங்கிலீஷ்ல பாருங்க, and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand the gap before me and the land, for the land. நல்ல கவனமா கேளுங்க. கடவுள் வந்து பார்க்கிறாரு, எனக்கு நீ நிப்பியா, நீ
எனக்குன்னு நிற்பியா? நம்ம கடவுளுக்குன்னு நிற்கிறதுக்கு திராணி இருக்கா, தைரியம் இருக்குதா? அதுதான் கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார். நிறைய பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மோசே எப்படி ஆகுறாரு? ஒருத்தருமே கொண்டு போடுறாரு. எதுக்கு? அவரு நினைச்சாரு, அவருக்கு அறிவு இல்லை. அவர் அஞ்ஞானியா தான் இருக்கிறாரு. பட் இருந்தாலும் ஒரு நீதி நியாயத்துக்காக ஆசைப்பட்டு அந்த எகிப்தியனை கொண்டுடுறாரு. நம்ம ஜனங்களுக்காக நம்ம ஹெல்ப் பண்ண போறோம், கடவுளை கும்பிடுற உண்மையான ஒரு மக்களை நம்ம காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக தவறான மாதிரியை குறைக்கிறாரு. ஆனா கடவுள் பார்க்கிறார், அவருடைய இருதயத்தை பார்க்கிறாரு. என் மனசு உள்ளாக நீ எனக்காக என் மக்களுக்காக நிக்கிறதுக்காக துடிக்கிற நீ. மோசே அவ்வளவு பெரிய ஆளாரு. ஆனா தப்பான வழி பாருங்க. பவுலாரும் அப்படிதான் பண்றாரு. கடவுளுக்காக நிக்கிறாரு, ஆனா தப்பா நிக்கிறாரு. ஆனா கடவுள் மனசு அறிகிறாரு. மனசு அறிஞ்சு நீ உண்மையிலேயே ஆசைப்படுற, ஆனா தப்பான வழியில போய்கிட்டு இருக்கிற, வான்னு அடிச்சு கூப்பிடுறாரு. ஆனா மோசையும் பாலும் கடவுளுக்காக தான் நிக்கிறாங்க, வீராப்போட நிக்கிறாங்க, கடவுளுக்காக இருக்கு. தப்பான வழியில போனாலும் கடவுள் அடிச்சு கூப்பிட்டு வந்துடுறாரு. பேதுருவும் அப்படிதானே, காதை வெட்டின மனுஷன், துடிப்புல தப்பு பண்ணிடுறாரு, காதை வெட்டிடுறாரு. ஆனா கடவுளுக்கு பிடிச்சது எப்படி? மனசு. நீ எனக்காக நிக்கிற, நீ ரொம்ப முக்கியம். பார்த்துருக்க, அதாவது நல்லபடியா இருக்கணும், கீழ்ப்படின்னு என்ன செய்யணும்? ஆனா கடவுளுக்குன்னுட்டு நிக்கணும். 10 பேர் இருக்கும்போது, 100 பேர் இருக்கும்போது, 1000 பேர் இருக்கும்போது அவங்களாம் இருக்கிறாங்கன்னு விட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது. நமக்கு துடிப்பு வரணும். எப்படி தாவீதுக்கு வந்துச்சு? இவன் யாரு நம்ம கடவுளை திட்டுறதுக்கு? அவன் நினைக்கல, எவ்வளவு பெரிய ஆளுங்களா இருக்காங்க, எவ்வளவு சீரியஸ் தான் இருக்காங்க, எவ்வளவு பலசாலிகள் இருக்காங்க, எவ்வளவு சோல்ஜர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அவங்க அண்ணன்மாரிலே பெருசா தாரா இருக்காங்க. இருந்தாலும் அந்த துடிப்பு தான் கடவுள் நம்மளை எதிர்பார்க்கிறாரு. ஒழியக்கூடாது, ஒளிஞ்சு போக கூடாது. நம்ம ஐயோ இது அவங்க பார்த்துப்பாங்க. அதுதான் நிறைய பேர் பேசும்போது நான் அதான் கேட்கிறேன். God will take care, we will pray about it. நம்மளால முடிஞ்சா நமக்கு நிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ல. அதுதான் கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார். நல்லா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பைபிள்ல எந்த தலைவர்கள் எடுத்து பாருங்க, அவங்கெல்லாம் நின்னவங்க தான். நல்ல எக்ஸாம்பிள் எலியா தான். 7000 பேர் இருந்துட்டாங்க. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, மனசுல போங்க. அந்த ஊர்ல இந்த 7000 பேர் எப்படி இருப்பாங்க? கடவுளே சொல்றாரு 7000 பேர் எனக்கு இருக்காங்க. விசேஷமானவங்க, ப்ரே பண்றவங்க, காலையில மத்தியானம் ராத்திரி பிரேயர் மீட்டிங் எல்லாம் பண்ணவங்க தான் இருந்தாங்க. ஆனா நமக்குள்ள எலியா வர வேண்டியது. கடவுள் பார்த்துட்டே இருக்காரு. இந்த வசனத்தை பாத்தீங்களா? எலியா எங்க? எனக்கு ஒரு எலியா வேணும்னு கேட்கிறாரு. ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த வகையில பார்க்கும்போது எல்லா தலைவர்களையும் நான் படிக்கும்போது இது ஒரு விசேஷமா இருக்குது. அந்த எரேமியா பாருங்க, அழுதுகிட்டே இருக்காரு, புலம்புறவர். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஜனங்களை பார்த்து வருத்தப்படுறாரு. குடும்பத்தை நினைச்சு வருத்தப்படல. ஜனங்கள்லாம் போறாங்களா, என்னுடைய ஆண்டவருடைய ஜனங்கள்லாம் போறாங்களா அப்படின்னு. நமக்கு அப்படி வருதா? நம்மளுடைய மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்காங்க. எனக்கு பாஸ்டர் ஜேக்கப் சாமியல் ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க, அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை 6 மணிக்குள்ள சமையல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்க, சமையல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரணும். இதை பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு அப்புறம் போய் சமையல் போன் வர்றது சரியில்லை. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஓய்வு நாள் ஓய்வு நாள், பரிசுத்த ஓய்வு நாள். அந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமா கடைபிடிக்கணும். எனக்கு கடவுள் பரிசுத்தர், ஹோலி காட், ஹோலி சாபத். அதை இப்போ நிறைய இடத்துல ப்ரீச்சிங் கம்மியாகி போச்சுது. ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டர், நீங்க சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். நான் என்ன விரும்புறேன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நம்ம எல்லாம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும். கடவுள் நல்லா புரிஞ்சிச்சு, நமக்கு உண்மையான சத்துவம் தெரிஞ்சிச்சுது, சத்தியம் தெரிஞ்சிச்சுது, வேதம் வாசிக்கிறோம், ப்ரே பண்றோம், எல்லாம் செய்யறோம். பட் அடுத்த ஸ்டெப்பு என்னது? எலியா ஆகணும். ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டவர் வந்தாக்க உயிரோடு நம்ம போறதுக்கு சக்தி இருக்குதா? இல்ல. வரணும், எதிர்பார்க்கிறாரு. 1,44,000 ஏலியாக்கள் உண்டாக வேண்டியிருக்கு. இப்போ ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பாஸ்டருக்கு நன்றி. நான் அவருடைய பிரசனத்தை கேட்கணும் தான் நான் வீட்டில் கூட சொல்லிட்டு வந்தேன்.
கடைசியில் இதை கூப்பிட்டாங்க. May God bless each one of us now and always. Thank you all. Thank you so much, டாக்டர். தலை இருக்கும்போது வாளுக்கு என்ன வேலை? அந்த தலை இருக்கும்போது வால் ஆடக்கூடாதுல்ல. அதனால் டாக்டர் இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு அற்புதமான ஒரு சத்தியத்தை சொன்னார். நாம செகண்ட் லெவல் கிறிஸ்டியனாக்கி போகணும். கோழி குஞ்சா எவ்வளோ நாளைக்கு வாழ்ந்தது? கழுகு குஞ்சா மாறணும். ஆண்டவர் சொன்னார் 4வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல பார்த்தீங்கன்னா, ஏறி வா அப்படின்னாரு. யோவான் கூப்பிட்டார். ஏன் தெரியுமா? நீ கடலையும் மலையும் பார்த்துட்டு இருக்கிற, பத்ம தீவை பார்த்துட்டு இருக்கிற, ஏறி வா, உனக்கு பரலோகத்தை காட்டுற, ஏறி வா அப்படின்னாரு. ஏன் தெரியுமா? நீ கீழே பார்த்தது போதையா, நீ மேலே பாரு. ஏன் தெரியுமா? நீ மேலே பார்க்கறதுக்காக தான் கீழே உன்னையே பார்க்காம இருந்த, இந்த உலகத்தையே பார்க்காம இருந்த, வா இப்போ காட்டுறேன் அப்படின்னா. அதே போல தான் நாமெல்லாம் மேலானவர்கள். பரலோகம் தான் நம்ம குடியிருப்பு. அந்த மேலானவைகளை பார்ப்பதற்காகத்தான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அற்புதமான ஒரு சத்தியத்தை டாக்டர் சொன்னாங்க. யூ ஆர் செகண்ட் லெவல் கிறிஸ்டியன். நீ 2வது கட்ட கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இல்லை, அது பூமியோட முடிஞ்சிடும். நீ மறுமைக்குரிய கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும். எலியா போல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் எடுத்து பாருங்களேன். அதுதான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். டைம்லி மெசேஜ், சமயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு சத்தியம். ஜோமன்லாம் எல்லாரும் செய்றாங்க, பைபிள் வாசிக்கலாம் எல்லாரும் செய்றாங்க, பாட்பாடு எல்லாரும் செய்றாங்க. வித்தியாசமா நீ எதையாச்சும் ஒண்ணு கடவுளுக்காக செய்ய. அதான் ஒரு பெரிய அழைப்பை இந்த நாள்ல அவர் கொடுத்தாரு. இது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆரம்பமா இருக்கட்டும். எதையாச்சும் ஆண்டவருக்காக நான் மரிப்பதற்கு முன்பாக எதையாச்சும் ஒன்று செய்வேன்னு சொல்லி ஒரு நல்ல தீர்மானத்தை எடுத்து பாருங்க. ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில எதையாச்சும் ஒரு புதுசா செய்வார். அது நிச்சயமா உங்களுக்கு நடக்கும். அதை நீங்க பாப்பீங்க. அந்த ஆசீர்வாதத்தை கடவுள் தருவார். அருமையான சத்தியத்தை சொன்ன டாக்டர் ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய ஜெப மையத்தின் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வேளையில ஒரு சிறப்பு விதமானது மகன் சார்லியார் பாடப்படும். அதற்கு பிறகு நான் மொழி பாடலை பாடி ஜெபத்தோடு கடந்து செல்வோம். மதியம் முடிந்தவர்களுக்கு ஆதாரம் முடிந்த பிறகு தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் இல்லத்திற்கு செல்லலாம். 3:30 மணிக்கு இங்கே ஜெப கூட்டம் உண்டு என்று உங்களுக்கு தெரியும். அந்த வேளையில பைபிள் ஸ்டடி உண்டு. முடிவு ஓய்வு நாளை முடிக்கிற அந்த தருணமும் நம்ம முடித்துவிட்டு ஆசீர்வாதத்தோடு செல்வோம். ஆகவே மதிய உணவை நீங்கள் எல்லாம் உண்டு மகிழ்ந்து சந்தோஷமாக செல்ல வேண்டும். 3:30 மணிக்கு நீங்கள் திரும்பி வரும்படி உங்களை அன்போடு நான் நினைப்பூட்டிக் கொள்கிறேன்.
செய்திடுங்கள். சுத்தம் பண்ணப்படாத தேசமே, சுத்திகரிக்க உன்னை தருவாயோ. எதிர்காலம் கனவாக மறைவதற்குள் சுடராக இருளுக்குள் ஒளி கொடுங்கள். எதிர்காலம் கனவாக மறைவதற்குள் சுடராக இருளுக்குள் ஒளி கொடுங்கள். சுத்தம் பண்ணப்படாத தேசமே, சுத்திகரிக்க உன்னை தருவாயோ. செய்யப்படாத தேசமே, நீதியின் வஸ்திரம் தரிப்பாயோ. ஸ்திரப்படாத தேசமே, நீதியின் வஸ்திரம் தரிப்பாயோ. சுத்திகரிக்கப்படாத தேசமே, நீ சுத்திகரிக்கப்படுவாயோ என்ற பாடல் மகனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். உம் பாதம் பணிந்து என்னாலும் புதிய உமையன்றி யாரை பாடுவேன். இசையா நரன்பு உள்ள பொங்குதே இந்த பாடலை பாடுவோம். முடிவு பாடலாம் பாடி ஜெபம் செய்துட்டு நாம் கடந்து செல்வோம்.
ஆண்டவரே உமக்காக எதையாகிலும் செய்ய என்னால் முடியுமானால் எனக்கு உதவி செய்வாங்க. எலியாவுடைய கண்களிலே தயவு கிடைத்தது, தாவீதுக்கு கண்களிலே தயவு கிடைத்தது, யோசேப்புக்கும் தானியேலுக்கும் கண்களிலே தயவு கிடைத்தது. காரணம் அவர் உமக்காக எதையோ ஒன்று செய்தார்கள். நாங்களும் உமக்காக எதையாகிலும் ஒன்றை செய்ய எங்களுக்கு வரம் தாரும் ஆண்டவரே. இந்த நாளில் உங்கள் அடியார் எங்களோடு கூட பேசுவதற்காக, பரிசுத்த ஆவியானவர்களை மறைத்து பேசுவதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. உமக்காக எதையாகிலும் செய்ய எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. திறப்பின் வாசலிலே ஆண்டவர் தேடுகிறேன், ஒருவனையும் காணேன் என்று நீங்கள் காட்டுங்கள், நான் அவருக்கு மன்னிப்பேன் என்பதாக எத்தனையோ பாவிகள் மறித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நீ அழுவாய், நீ ஜெபிப்பாயா, அவர்களுக்காக எதையாகிலும் செய்வாய், அவர்களுக்காக ஒரே ஒரு கையெழுப்பு கொண்டு போய் கொடுப்பாயா, ஒரு வேதாங்கத்தை கொடுப்பாயா, ஏதாச்சும் ஒரு கையில் இருக்க ஒரு புஸ்தகத்தை கொண்டு போய் கொடுப்பாயா, இயேசுவை நேசிக்கிறார் என்று சொல்வாயா, எதையாகிலும் ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று நீ தீர்மானம் எடுப்பாயா. ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு புதிய தீர்மானத்தை கட்டு ஒரு திருப்பவரையாக தரும். எதையாகிலும் ஒன்று இயேசுவுக்காக நான் எதையாகிலும் ஒன்று செய்வேன் என்று தீர்மானிக்கிறேன். சகோதரி சகோதரி, உன் கரத்தை நீ உயர்த்து. எதையாகிலும் ஒன்று நான் செய்வேன் என்று உன் கரத்தை நீ உயர்த்துவாயா. உன்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். உனக்காக கர்த்தர் எதையாகிலும் செய்வார் என்பதை நீ மறந்து விடாதே. நீ விருதாம ஒண்ணு எனக்காக செய்ய சொன்னார் ஆண்டவர். நீ செய்யற ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் ஆசீர்வாதத்தை தருகிறேன் என்று சொன்னார். கரம் உயர்த்துகிற சகோதரியை உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். கரம் உயர்த்திக் கொண்டிருக்கிற சகோதரியை கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிப்பார். தைரியமாக கரம் உயர்த்துங்க, வைக்கப்படாதீங்க. என் நேசனுக்காக எதையாகிலும் ஒன்று செய்வதை உயர்த்தி பாருங்க. உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நீங்கள் உங்களை ஆண்டவர் செய்ய வைப்பார். ஆண்டவர் உள்ளத்தை பார்க்கிறவர், அவர் முகத்தை பார்க்கிற தேவன் அல்ல. ஆண்டவருக்கு நம்ம பகிர்ந்துப்போமா? ஐயா, உமக்காக எதையாகிலும் செய்ய உதவி செய்ய எங்களை இதுவரைக்கும் வாழ வைத்திருக்கிறீரப்பா. கொரோனா எத்தனையோ பேரை தூக்கி கொண்டு சென்று விட்டது. ஆனால் எங்களுக்கு ஒன்றுமில்லாமல் எங்களை ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி ராஜா. பூமியும் ஜனங்களையும் காரில் மூடும், ஆனால் உடைய பிள்ளைகளின் மேல் கர்த்தர் நீர் உதைக்கிறார். நீர் எங்களை உதைத்திருக்கிறபடினாலே கொரோனா எங்களுக்கு இல்லை. உமக்கு நன்றி ராஜா, உமக்கு நன்றி தகப்பனே, உமக்கு நன்றி ராஜா. உமக்காக எதையாகிலும் செய்ய எங்களை பயன்படுத்தும். நாங்களும் அவர்களை போல உடைய கண்களில் தயவு பெற்றவர்களாக உடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவர்களாய் வாழ எங்களுக்கு வரத்தான். செய்தி கொடுத்த தாசனை ஆசீர்வதி, கேட்ட எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி. இந்த ஆலய பணிக்கென்று தன் வளர்ச்சிக்கென்று கரங்களை நீட்டுகிற ஒவ்வொரு கரங்களை நீ ஆசீர்வதி. இந்த ஜப கூடமானது ஒரு பெரிய கூடமாக இந்நாட்களில் திகழும்படியாக, அநேகருக்கு ஒளிவிளக்காய் இருக்கும்படியாக, கலங்கரை விளக்காய் திகழும்படியாக உதவுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதி. கேட்கிற ஒவ்வொரு மகனையும், கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதி. காணொலியிலே கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதி. டாக்டரையாவை அப்படி வேலைகளை, அப்படி ஊழியர்களை, அப்படி மிஷனரி பயணங்களை நீர் ஆசீர்வதி. அப்படி மனைவி மக்களை நீர் ஆசீர்வதி. வந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதி. எங்களை தாழ்த்தி சமூகத்தில் கொண்டிருக்கிறவர்களா, எங்கள் பாவங்களை மன்னித்து எங்கள் ஜபங்களை கேட்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி. துதி கன மகிமை ஒருவரையே இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல தகப்பனே. ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என்னுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகலமும் நம்பாதே. ஆமென். உண்மையுள்ள சாட்சியும், மரித்தோர் இருந்த முதற் பிறந்தவரும், பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாய் இருக்கிற எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், தேவனின் அன்பும், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்நிய ஐக்கியமும் சிநேகமும் வழிநடத்துதலும் இன்றும் எங்கள் சதா காலங்களிலும் முழு மனதோடு தேடி நாம் அன்பின் பிள்ளைகளாய் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் விசேஷமாய் ஒரு நல்ல செய்தி எங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொண்ட டாக்டர் ஐயாவோடும் அவருடைய துணைவியோடும் அவருடைய பிள்ளைகளோடும் இன்றும் என்றும் தங்கி நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். தேவ ஆசீர்வாதத்தோடு அடியாரை அனுப்போம். வாக்கைய நாமத்தாலே போஷித்து வளர்ப்பியோம். இப்போதாய் தேடி வந்து மனதார போற்றினோம். நித்திய வாழ்வை நிரணிக்க உம்மை வாழ்த்தி தொழுவோம். ஆமென். யாவரும் அமர்வோம்.
இந்த நாளிலே வந்த கலந்த உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தாமே அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.